اچھا جی، مزمل کے گھر سے ابھی ہم نکل آئے ہیں باہر. میری ٹیم میرے ساتھ ہے. چودھری اعجاز صاحب سے سب سے پہلے میں پوچھوں گی. اعجاز صاحب آپ بتائیں مزمل سے مل کے کیسا لگا؟ سچی بات یہ ہے کہ اس کی جسم کے زخم دیکھ کر، اس کی معذوری دیکھ کر اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی زیادہ تکلیف میں ہونے کے باوجود اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنے کی، اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کی توفیق نصیب کرے. علی آپ بتائیں مزمل سے مل کے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ان سے پوچھیں نا. علی بتائے گا، پہلے علی بتائے گا پھر اس کے بعد. شکریہ ادا کریں پہلے میڈم کو. ہاں السلام علیکم میم. سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے دور سے 24 گھنٹوں کا سفر کر کے آپ یہاں پر آئیں اور معذور بچے سے آپ نے ملی تو ان کی مطلب چہرے پہ مزمل خوشی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ مزمل سے جب آپ ملے تو آپ نے کیا فیل کیا جب آپ نے مزمل کو دیکھا تو جب آپ کو کیا لگا کہ واقعی یہ بچہ حقدار ہے کہ ہم اس تک آئیں؟ میں نے جب اسے دیکھا نا، پھر جب اس کے زخم دیکھے جو پاؤں کے اوپر جو اس کے زخم بنے ہوئے تھے تو مجھے واقعی لگا کہ یہ واقعی حقدار ہے. تو پھر آپ مطلب ان سے ملی، آپ نے انہیں حوصلہ دیا. جیسے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل سے مطلب لگ رہا تھا کہ وہ واقعی خوش ہوا ہے اور واقعی وہ حقدار ہے. جی بلال چودھری چودھری بلال راجہ صاحب، ٹھاکر صاحب آگے آئیں. آگے آئیں، آپ بھی تو مزمل سے ملاقات کر کے آئے ہیں نا، بتائیں. پہلے تو میں نے نہیں دیکھا، میں بعد میں جس ٹائم دیکھا تو میرے دل میں بہت افسوس ہوئے. تو وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، بس دل پریشان تھا، ابھی کچھ ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ہم انسان اس چیز کے لیے ہوتے ہیں نا کہ چلو ہم کسی کا تھوڑا سا دکھ درد بانٹ لیں، باقی جو اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ تو ہوگی رہتا ہے. پتہ چلتا ہے بالکل. کیونکہ میرا بھائی بھی کیسا ہے نا. اچھا جی اس لیے تھوڑا آگے آپ کا بھائی بھی ایک ایسا ہے؟ میرا بھائی بھی کیسا ہے نا، اس لیے جو ہے نا بندے کو افسوس ہوتا ہے بہت اس لڑکے کو دیکھ. اس کو دیکھو اپنے بھائی کی یاد آ گیا ایسے. جی سید عادل حسین شاہ صاحب آپ بتائیں، آپ اپنے تاثرات بتائیں. میں چونکہ آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، سفر کی تھکاوٹ بہت زیادہ تھی اور ہم لوگ تھکے ہوئے اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ امداد کر کے ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس لڑکے تک جب پہنچے ہیں نا تو تھکن ایک طرف، پریشانی ایک طرف، اور ہم لوگوں کی اپنی کوئی بھی ذہنی اگر ٹینشن تھی نا تو اس کو دیکھے ایک سائڈ پہ جا لگی ہے. کیونکہ اس کا دکھ دیکھا ہے نا تم، اور جو دکھ تھے یا تھکاوٹ تھی یا پریشانیاں تھیں وہ چھوٹی کیوں لگنے لگی. اس کے زخم اتنے بڑے اور چہرے کے اوپر اس کی جو مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. یعنی اس کی جو دلیری تھی وہ ظاہر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا دل دیا اور کتنا بڑا ظاہر فیس بچے گا. تو اس کے جو زخم تھے نا، زخم کوئی بھی آنکھ دیکھ نہیں پائے گی، اتنے اس قسم کے وہ زخم تھے نا. جس طرح بیڈ سول کے مریض کے نہیں ہو جاتے بیڈ پہ یا اس میں پس پڑ جاتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو اس بچے کو جو اس کے جو زخم تھے نا، زخموں سے 1% بھی نہیں لگ رہا تھا یہ اس بچے کے جسم کے زخم ہے. کیونکہ اس کے چہرے کے اوپر دکھ درد کی کوئی علامت بھی نہیں، اس کے چہرے پہ ایک اشاش بشاش چہرہ نظر آ رہا تھا. لیکن صرف اور صرف اس کی ہمت تھی، اس کا حوصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کرم تھا. اور وہ ہماری ٹیم کو دیکھ کے وہ خوش ہو رہا تھا. یا تو یہ تھا کہ میڈم آئی ہیں اس کے لیے اسپیشل گفٹ لائی ہیں، موبائل کا وہ جو سیٹ اپ اس کو بنا کے دے رہی ہیں، یا اس کے لیے کہہ رہی کہ میں دکان بناتی ہوں، یہ ایسا بنا کے دیتے ہیں اس کے لیے کہ روزگار کا ذریعہ بناتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا سٹیپ تھا. ہمارے جتنے بھی کام کیے ہم لوگوں نے ہیلپ کی ہیں. یعنی اس کے پاس آ کے ایک دلی مسرت ہوئی کہ اس بندے تک ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ اس کے زخموں اور اس کی ٹانگوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے اور اس کو ہم اس لڑکی کی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ نے چاہا تو یہ لڑکا انشاءاللہ یہاں پہ ایک اچھی زندگی گزارے گا اور ایک اچھا شاپ کیپر بن جائے گا اگر چل نہ سکا. پہلی چیز یہ کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا.
आर्टिफिशियल टांगें या कोई ना कोई इसका सेटअप बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों की ताउन की भी ज़रूरत होगी। साहब ज़ाहिर है अकेली टीम कुछ भी नहीं कर पा रही होती, उसके साथ लोग जुड़ते हैं, लोगों की हेल्प होती है तो हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह ताला इसको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। हम तो ये कहेंगे ये माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सदमा होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। माजूर 14 साल माँ बाप जब किसी ऐसे बच्चे को संभालते हैं ना कि जो नज़र आ रहा होता है कि मुस्तकबिल में आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा होता है, तो बहुत मुश्किल होता है संभालना। ये उनके लिए एक आजमाइश बन जाती है। अल्लाह ताला उनके ऊपर से इस आजमाइश को कम करे और बच्चे को सेहत अता फरमाए और इसके लिए बेहतरीन रोज़गार का एक ज़रिया बना दें। और जिन जिन लोगों ने इनके साथ मदद की है अल्लाह ताला उन सब की रोज़ी रिज़्क में बरकत डाले। जिन्होंने जानी खिदमत की है, माली खिदमत की, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके तमाम घरों में बरकतें नाजिल फरमाए और तमाम लोगों की दुख तकलीफ दूर फरमाए। अल्लाह। अच्छा, जब मैंने बच्चे से सवाल किया ना, मैंने कहा भाई मुज़म्मिल बेटा बताओ ये ज़ख्मों से तकलीफ नहीं होती? तो उसका जवाब पता क्या था? कहता होती है। जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे बहुत सा बुखार हो जाता है। भाई उसकी बर्दाश्त की अंदाज़ है कि भाई तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किसी से जिक्र नहीं करता। उस तकलीफ़ की वजह से उसे बुखार हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को या किसी को परेशान नहीं करता। अल्लाह पाक उसे सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। जब उसकी वालदा मुझसे मिली तो उनका पूरा जिस्म कांप रहा था और वो आवाज़ से तो नहीं रो रही थी, लेकिन वो हिचकियाँ ले रही थी, हिचकियों से वो रो रही थी। उनकी हिचकी बंदी हुई थी, मतलब उनके रोने ने मुझे भी रुला दिया। तो बहरहाल बच्चे से मेरी बात हुई, जब बच्चा बात कर रहा था, आप यकीन माने कि जो उसकी मुस्कुराहट की बात हम कर रहे हैं, आप वीडियो में देखेंगे कि उसकी मुस्कुराहट ऐसी मुस्कुराहट है जैसे आम बहुत खुशगवार मूड वाले बंदे की भी मुस्कुराहट नहीं होती। वाकई बिल्कुल उसका प्यारा चेहरा, ऐसी प्यारी उसकी मुस्कुराहट, और बोलता है कि तकलीफ होती है मैडम, होती है। मैंने कहा लेकिन कितने पोलाइट तरीके से कह रहा होता है कि बहुत जजमेंट नहीं होने दे रहा था। नहीं जजमेंट होने दे रहा था। मेरे आदिल शाह साहब ने पूछा उससे कि मुज़म्मिल आपको और कुछ चाहिए? आगे उसका एक ही जवाब था, कोई नहीं सर, आप आए मैं खुश हूँ। देखें इतनी छोटी सी, हमारे लिए तो चलो सफ़र लंबा था, मतलब हमारे लिए थोड़ा सफ़र तकलीफ दे था, लेकिन जब हम इसके पास आए तो हमें लगा कि ये सफ़र कुछ भी नहीं है और हमारा आने का हक अदा हुआ है। असर के टाइम पर मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मेरा यकीन माने मेरे से पैरों में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे लग रहा था मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है और मेरे पसीने छूट रहे थे। ऐसा ही हाल भी आपके ये जो हमारे साथ चौधरी साहब है आपके हस्बैंड, उनकी भी ये पोजीशन थी और इनको सख्त किस्म की नज़र लग गई थी, फिर इनको दमशम करवाया गया है। तो माशाल्लाह से आप ये देखें बिल्कुल बेहतरीन है। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक हुए हैं तो मुझे भी कुछ हौसला मिला है। इनकी तकलीफ से मैं परेशान था और उस बच्चे की दर्द की वजह से अब भी चौधरी साहब रास्ते में ये रो रहे हैं। मुझे लगा है कि मेरे ख्याल में आदमी का रोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जहाँ सब रो रहे बहुत आता है ना बंदे को यार, परेशानी तो होती है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब बंदा अपनी आंखों से देखता है ना तो फिर परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, बंदे को चीज़ फील होती है। बहरहाल चलिए, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हमेशा याद रखिए कि उस आँख से निकलता है ना जिसका दिल नर्म होता है, जो किसी के दुख में नहीं देख सकता, जिसका दिल सख्त हो जाता है ना उसको सिर्फ बस हंसी। मैं अभी आप लोगों की तरफ से मतलब जो इसके लिए तोहफे आए वो कुछ मैं अपनी तरफ से मैं इसके लिए चीज़ें लेकर आई, इसके घर वालों के लिए कपड़े में लेकर आई, नए कपड़े, इसके बहनों के लिए, इसकी अम्मी के लिए, सब के लिए, ठीक है। लेकिन आप यकीन माने मुझे लगा कि मैं ये कुछ भी नहीं लाई हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। घर उसका बिल्कुल बोसीदा है और बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वालिद के बारे में बात नहीं हो सकी, वालिद पता नहीं वालिद के बारे में बात नहीं हो सकी। बहरहाल जो भी पोजीशन है, पोजीशन सारी हमारी अपनी आंखों के सामने की है। तो आप लोगों में से जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई मुखय्यर हज़रात हैं और वो कुछ थोड़ा सा इस बच्चे के लिए कर सकते हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर करें। और हमारे एक भाई ने जो है ना मुझे मशवरा दिया था, जब मैंने इस बच्चे की पोस्ट लगाई तो उसने मुझे कहा कि मैडम आप इसको परमानेंट कोई काम बना के दें, और उसने मशवरा दिया है कि इसको दुकान बना के दें। मुझे उनका मशवरा बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मेरा भी इरादा ये कि अभी मोहल्ले वाले बच्चे भी बहुत सारे इकट्ठे थे
سب سے میں نے کہا کہ اگر میں مزمل کو یہاں پہ چھوٹی سی دکان بنا کے دوں تو کیا آپ لوگ مزمل سے چیز لیں گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ بالکل ہم مزمل سے لیں گے، باہر سے نہیں لیں گے۔ تو آپ لوگ سب جو ہے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں اپنا، ٹھیک ہے، کوشش کریں، اور اللہ کرے کہ ہم مزمل کو یہاں پہ دکان بنا کے دیں، اور یہی مزمل جو موبائل ہم نے اس کو دیا ہے اس سے ایک ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجے اور ہمیں بتائے کہ انشاءاللہ بنائے گا اور یہ کامیاب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو۔